స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ కంటే మిన్నగా విశాఖ నగరం అభివృద్ధి చెందుతుందని స్పష్టం చేసిన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి. వచ్చే ఎన్నికల తర్వాత విశాఖపట్నం నుంచే పాలన సాగిస్తామని విజన్ విశాఖ సదస్సులో పేర్కొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి. పెందుర్తి మండలం జీవీఎంసీ పరిధిలో వివిధ వార్డుల నందు పలు అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టిన ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి. 95-93వ వార్డు నిర్మించిన తలపెట్టిన ఓపెన్ జిమ్, బీటీ రోడ్ పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తున్న అదీప్ రాజ్. ఉత్తరాంధ్ర మీద వైసీపీ ప్రభుత్వం సముద్ర ప్రేమ చూపిస్తుందన్న మాజీ మంత్రి, అనకాపల్లి జనసేన ఇన్ఛార్జ్ కొడతాల. సాగునీటి ప్రాజెక్టు పేరుతో విడుదలైన నిధులను జగన్ ప్రభుత్వం దుర్వినియోగం చేస్తుందని ఆరోపణ. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా చిన్నమేరంగి పోలీస్ సర్కిల్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన డిప్యూటీ సీఎం పీడీపీ. ఎమ్మెల్యే పుష్పశ్రీవాణి, కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్, డీఐజీ విశాల్ గునితో కలిసి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాజేంద్ర. రాష్ట్రంలో వ్యవసాయానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని, దేశంలో వ్యవసాయ రంగంలో ఏపీలో 70% వృద్ధి సాధించామని సీఎం వైఎస్ జగన్ పేర్కొన్నారు. విజన్ విశాఖ పేరుతో వైజాగ్లో ఏర్పాటు చేసిన ఏపీ డెవలప్మెంట్ సదస్సులో మంగళవారం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాల్గొని మాట్లాడారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత హైదరాబాద్ కోల్పోయామని, దాని ప్రభావం ఏపీపై ఎంతో ఉందన్నారు. అయితే వైజాగ్ నగరం అభివృద్ధి చెందుతోందని, హైదరాబాద్ కంటే మిన్నగా వైజాగ్లో అభివృద్ధి జరుగుతుందని సీఎం జగన్ స్పష్టం చేశారు. ఉత్పత్తి రంగంలో దేశంలో ఏపీ మెరుగ్గా ఉందని, అభివృద్ధిలో విశాఖ నగరం దూసుకు వెళుతోందని తెలిపారు. రాయపట్నం, కాకినాడ, మూలపేట, మచిలీపట్నం పోర్టులు ఎంతో కీలకమన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు హైదరాబాద్ కి పరిమితమయ్యారు. ఏపీలో తలసరి ఆదాయం పెరిగింది. గత 10 ఏళ్లలో ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టామన్నారు. Late economic growth. In fact, if we were to see the institutions such as IDPL, NMDC, NFC, IICT, and so forth, they were all set up in Hyderabad. Because of the fact that public sector undertakings, these huge investments came up in Hyderabad, Hyderabad as an area grew beyond any other place in the state. That is the reason why, but once these kind of institutions come up, then automatically it leads to a transformation, leads to better salaried employees coming out of that location, coming out of that place, which in turn leads to a cyclic effect where better institutions would come up, overall economic growth takes place, and then the city starts moving and growing. Unfortunately for us, it so happened that 90% of the entire PSUs which were allocated to the erstwhile state of Andhra Pradesh have all come up only in Hyderabad. And because of that, Hyderabad grew at a much faster pace than any other place in the state. In fact, so much so that the services sector in Telangana, for instance, is now currently positioned at a 62.87%, the tertiary sector, whereas the national average is 55%. And in the tertiary sector, state of Andhra Pradesh, we stand at mere 40%. So the agriculture sector, what should be at 17% as a national average, we are at 35%. The services sector, which is the tertiary sector, which should have actually been at 55%, which is the national average, we are at 40%, whereas Telangana is at 62.87% of the state's GSDP comes from just the services sector, that is the tertiary sector, and predominantly from Hyderabad. So until and unless you have a similar kind of situation
also boost the Andhra Pradesh's economy, we will never see the rise of the services sector. It's only the manufacturing sector that is, we are on par with the national average, which is 25%, which is the secondary sector. But there is a huge thrust that should be put in the tertiary sector, which should grow leaps and bounds, which is the services sector. And our dependence on agriculture gradually should come down, per se not meaning to say that the growth should come down. The growth in agriculture sector is per se not much. You do not see the kind of numbers what you see in the services sector. So it's very important for any particular state to grow. It's very important that the secondary sector, that is the services sector, that is the tertiary sector, should grow leaps and bounds. In fact, owing to this reason, the per capita income of Andhra Pradesh, if one were to compare with Telangana, is only 2,19,518. When compared to the figures of those in Telangana, you would see 3,12,398 for the year 2022-23. This is the per capita income. Predominantly, it is coming from Hyderabad. విశాఖ జిల్లా పెందుర్తి మండలం జేవీఎంసీ పరిధిలో వివిధ వార్డుల నందు కార్పొరేషన్ నిధులతో నిర్మించి తలపెట్టిన పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని ఉత్సాహవంతంగా జరిగింది. మంగళవారం ఉదయం జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి అదీప్ రాజ్, కార్పొరేటర్ ముమ్మన దేవుడితో కలిసి హాజరయ్యారు. ఈ దిశలో 95, 93వ వార్డులను నందు నిర్మించి తలపెట్టిన ఓపెన్ జిమ్, బీటీ రోడ్ పనులకు పూజ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ రాజకీయాలతో సంబంధం లేకుండా పార్టీలకు అతీతంగా అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. కూడా ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఒక పక్క ఐటీ విభాగం కానివ్వండి, పరిశ్రమలు వచ్చేటువంటి విషయంలో కానివ్వండి, వాళ్ళు ఇనార్బిట్ మాల్ లాంటి ఒక మాల్ని మరి విశాఖపట్నంలో అప్పటికే పనులు కూడా పూర్తయినటువంటి పరిస్థితులు కూడా చూసాం. దాంతోపాటు ఏదైతే మన ప్రజల నివాస ప్రాంతాల్లో కూడా కాలనీస్లో కూడా పూర్తిగా అభివృద్ధి అనేటువంటిది ధ్యేయంగా మరి వాళ్ళ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశీస్సులతో మరి ఇవాళ గౌరవ కార్పొరేటర్ మొమ్మన్ దేవుడి గారి కృషితో మరి ఇక్కడ ఈరోజు సుమారుగా 1,21,00,00,000 రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు శంకుస్థాపన చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా 95వ వార్డుకి సంబంధించి శివగాయత్రి నగర్కి సంబంధించినటువంటి అప్రోచ్ రోడ్, అదే రకంగా పార్క్స్లో జిమ్ ఎక్విప్మెంట్, ఓపెన్ జిమ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా, వాటితో పాటు జోన్ 8 కార్యాలయానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని మోడిఫికేషన్కి సంబంధించి 60 లక్షలు, ఇలా అన్ని రకాలుగా కూడా అన్ని వసతులతో ప్రజలకి అన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉండాలి అనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఇవాళ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, సంక్షేమ కార్యక్రమాల ద్వారా కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ప్రజలకు ₹1 అవినీతి లేకుండా వాళ్ళ ఖాతాల్లోకి వేసేటువంటి ప్రభుత్వం సంక్షేమంతో పాటు అభివృద్ధికి కూడా పెద్దపీట వేస్తున్నటువంటిది అందరూ కూడా గమనించాలి. ఎవరు ఎన్ని పార్టీలు ఎన్ని రకాలుగా కుమ్మక్కై వచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ ప్రజలందరి తాలూకా ఆశీస్సులు, ప్రజలందరి తాలూకా దీవెనలు, మేము చేసినటువంటి సంక్షేమ అభివృద్ధి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తాయని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా. ఉత్తరాంధ్ర మీద వైసీపీ ప్రభుత్వం సవతితల ప్రేమ చూపిస్తుందని, ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని మాజీ మంత్రి కొణతాల రామకృష్ణ అన్నారు. అనకాపల్లి పట్టణంలో జనసేన కార్యాలయంలో మాజీ మంత్రి కొణతాల రామకృష్ణ మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, ఆనాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వ హయాంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపన చేశారని, ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పోలవరం ప్రాజెక్టు తూట్లు పొడిచారని ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి సాగునీటి ప్రాజెక్టు పేరుతో విడుదలైన నిధులను దుర్వినియోగం చేశారన్నారు. జనసేన టీడీపీ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఉత్తరాంధ్ర సాగునీటి ప్రాజెక్టులన్నీ క్రమంగా పూర్తి చేస్తామని పేర్కొన్నారు. ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా పూర్తి స్థాయిలో పూర్తి చేసినటువంటి సందర్భాలు అయితే ఈ 5 సంవత్సరాల్లో కనిపించలేదు. ఇరిగేషన్ మీద అత్యధిక ప్రాధాన్యత వచ్చి ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామని ఎన్నికల ముందు వాగ్దానాలు ఇచ్చి అందులో ఏ వాగ్దానాన్ని కూడా నిలబెట్టుకునే పరిస్థితి జరగలేదు. ఈ ఉదాహరణ, గత 5 సంవత్సరాల్లో సాగునీటి మీద సుమారు 3,285 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది బడ్జెట్లో. కానీ ఖర్చు పెట్టింది చూస్తే 5 సంవత్సరాల్లో 593 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టారు. అంటే ఏవైతే బడ్జెట్లో ఇచ్చారో
మంజూరైనాయో అందులో 20% కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు. అది ప్రాజెక్ట్ వైజ్ కూడా మీకు ఉదాహరణకి ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి మీకు 2వ తారీఖు జనవరి 2009లో 7,200 కోట్ల రూపాయలతో జీవో నెంబర్ 3 ఇష్యూ చేస్తే రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా, తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వాలు తెలుగుదేశం వారు 2,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టారు. 4-5 దశల్లో చేస్తామని వారు జీవోలు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఈయన వచ్చాక దాని మీద కేవలం వాటి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కూడా డబ్బు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితిలో మీకు ఒక ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతిలోనే 609 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేస్తే వాళ్ళు మంజూరైంది 600 కాదు, ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతిలో 797 కోట్ల రూపాయలు ఈ 5 సంవత్సరాల్లో బడ్జెట్లో పెడితే 5,79,00,000 రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టారు. అంటే అందులో మీకు 10% కూడా లేదు వీళ్ళు ఖర్చు పెట్టి. 5% బడ్జెట్ కేటాయింపులో 5% మాత్రమే ఖర్చు పెట్టారు. ఒకవైపు ఉత్తరాంధ్ర మీద తీవ్రమైనటువంటి ప్రేమ ఉంది, మేము రాజధాని ఉత్తరాంధ్రలో పెడతాం అని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఎందువల్ల ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి వారి తండ్రి గారు అయినటువంటి స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు శంకుస్థాపన వేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేయాలనుకున్నటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈయన హయాంలో ఇది పూర్తి చేస్తారనుకుంటే అని పూర్తి చేసేటువంటి పరిస్థితి కనిపించలేదు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా చిన్నమేరంగి పోలీస్ సర్కిల్ కార్యాలయాన్ని మంగళవారం ఆయన ప్రారంభించారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పాముల పుష్పశ్రీవాణి పరీక్షిత రాజులు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పీడీకి రాజన్న ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్, డీఐజీ విశాల్ గున్ని, జిల్లా ఎస్పీ విశ్రాంత్ పాటిల్ పాల్గొన్నారు. చిన్నమేరంగిలో 2,50,00,000తో పోలీస్ సర్కిల్ నూతన కార్యాలయాన్ని, మరొక 2,50,00,000తో కురుపాం పోలీస్ స్టేషన్లో 17 కోట్లతో కురుపాంలోని ఏకలవ్య పాఠశాల నూతన భవనాన్ని వారు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో విద్యకు, వైద్యానికి, వ్యవసాయానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చినంత ప్రాధాన్యత దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇవ్వలేదని తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వం చెప్పిందే చేస్తుందని, అభివృద్ధి చేయంగా పనిచేస్తూ ప్రజాదరణను పొందుతున్నారని తెలిపారు. మరొక పక్క తెలుగుదేశం, జనసేన, కాంగ్రెస్ పార్టీల విమర్శలను తిప్పికొట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ నాయకులు మరిసర్ల బాపూజీ నాయుడు, ఉరిటి రామారావు, అందవరపు కోటేశ్వరరావు, శెట్టి పద్మావతి, నాగేశ్వరరావు, ఉషారాణి ఆదీలు పాల్గొన్నారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను అడ్డుకుంటామని మరొకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టం చేసింది. బీజేపీ ప్రభుత్వం కార్పొరేట్ శక్తులకు దారాదత్తం చేసేందుకు చేసే కుట్రలను అడ్డుకునేలాగా విశాఖలో 11 భారీ బహిరంగ సభలకు సన్నాహకాలు చేస్తుంది. ఈ సభకు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు పీసీసీ చీఫ్ షర్మిల, పార్టీ అగ్రనేతలు పాల్గొంటారని ఆ పార్టీ నేత వజ్జిపర్తి శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు. స్టీల్ ప్లాంట్ ను నెలకొల్పిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు బీజేపీ కుట్రలను తిప్పికొట్టి స్టీల్ ప్లాంట్ ను పరిరక్షించే బాధ్యత తీసుకుంటుందని చెప్పారు. అత్యంత తలమానికమైనటువంటిది, రాష్ట్రంలోనే, దేశంలోనే, ఏషియా ఖండంలోనే అత్యంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీ విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ. ఈ విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ అన్నది విశాఖపట్నంలో సీషోర్కు దగ్గరగా, తీర ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉన్న ఏకైక ఫ్యాక్టరీ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్. అనేక మంది ప్రాణ బలిదానంతో వచ్చినటువంటి ప్లాంటు. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే నినాదంతో ఈ ఫ్యాక్టరీ రావటం, ఈ ఫ్యాక్టరీ వచ్చాక ఈ మహానగరం మరింత అభివృద్ధి చెందటమే కాకుండా గాజువాక ప్రాంతానికి చూసినట్లయితే అత్యంత తలసరి ఆదాయం కలిగినటువంటి ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చెందడానికి ముఖ్య కారణం విశాఖ ఉక్కు. మరి అటువంటి విశాఖ ఉక్కు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగా ఉన్నటువంటి విశాఖ ఉక్కుని ఈరోజు మోడీ ప్రభుత్వం ప్రైవేటు పరం చేయటానికి చూస్తుంటే అత్యంత తక్కువ ధరకి తనకు కావలసిన గుజరాతీలకి, తనకు కావలసిన బిజినెస్ మ్యాన్లందరికీ అమ్ముకోవటానికి, అత్యంత వారి దగ్గరకు లంచాలు తీసుకొని అమ్ముకోవటానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా సహకారం చేసి అమ్ముకోవటానికి చేస్తున్నటువంటి ఎత్తుగడని ప్రజలందరూ తిప్పికొట్టాలండి. పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో సేవ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అనే నినాదంతో ఈరోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా బీజేపీ తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి బాబు, జగన్, పవన్ని
అత్యంత సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని విశాఖ ఉక్కుని కాపాడగలిగే ఏకైక పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు విశాఖ ఉక్కుని కాపాడటానికి సేవ్ విశాఖతో రేపు 11/3/2024లో రైల్వే గ్రౌండ్స్లో సాయంత్రం 4 గంటలకి భారీ బహిరంగ సభ జరుగుతుంది. ఆ భారీ బహిరంగ సభకి మా పిసిసి అధ్యక్షురాలు షర్మిలారెడ్డి గారు, అలాగే డైనమిక్ లీడర్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, అలాగే రఘువీరారెడ్డి గారు, అలాగే ఈ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్యం ఠాకూర్ గారు, సిడబ్ల్యూసి మెంబర్ మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు గిడుగు రుద్రరాజు గారు, ఈ ప్రాంత ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి రాకేష్ రెడ్డి గారు, అనేక మంది మహామహులందరూ కూడా వస్తున్నటువంటి ఈ మహాసభని ప్రజలందరూ కూడా విజయవంతం చేయండి. అలాగే ఈ మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ని సేవ్ చేయాలంటే అది ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యం కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా సొంతంగా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి సభను విజయవంతం చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మరి డైనమిక్ లీడర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు వస్తున్నారు కాబట్టి ఈ రాష్ట్రానికి ఈ ప్రాంతానికి అభయం ఇవ్వటానికి, స్టీల్ ప్లాంట్ని కాపాడడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకున్న నిర్ణయాలకి కట్టుబడి ఆయన కూడా అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు. కాబట్టి స్టీల్ ప్లాంట్ని కాపాడగలిగే ఏకైక పార్టీ కాబట్టి వామపక్షాలతో కలిపి స్టీల్ ప్లాంట్ని సేవ్ చేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మహాసభకి అందరూ వచ్చి విజయవంతం చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో అనేక మంది రాజకీయ నాయకులు ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో క్రెడిబిలిటీ లేనటువంటి వ్యక్తులు, పార్టీలు మారేటటువంటి వ్యక్తులు, పార్టీల మీద విశ్వసనీయత లేనటువంటి వ్యక్తులు మాత్రమే ఇలాంటి మాట్లాడటం జరుగుతుంది. కానీ నిజానికి ఒక ఐటీ మినిస్టర్గా ఆయన చేసినటువంటి పని ఏంటి? ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్ని పరిశ్రమలు స్థాపించారు? స్థాపించకపోయినా ఆయన పుట్టినటువంటి ప్రాంతం, ఆయన ఉన్నటువంటి ప్రాంతం స్టీల్ ప్లాంట్లను చేయగలిగే బాధ్యత అతనిపైన ఉంది. యువకుడు, రేపటి భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కూడా ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడం అన్నది నిజంగా దురదృష్టకరం, రాజకీయ విజ్ఞత లేనటువంటి మాటలుగానే నేను భావిస్తున్నాను. రాష్ట్ర విభజనలో ఎవరికి తెలియకుండా జరిగింది? ఆయనకి తెలియదా రాష్ట్ర విభజన జరుగుతుంది అన్న విషయం? ఆయనకి తెలియదా? ఏ రాజకీయ నాయకుడికి తెలియకుండా రాష్ట్ర విభజన జరిగింది? ఏ పార్టీకి తెలియకుండా రాష్ట్ర విభజన జరిగింది? ప్రతి ఒక్కరూ ఇందులో బాధ్యులే. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు బాధ్యత తీసుకోవటం వల్ల మాత్రమే ఆ భారాన్ని భరించింది, ఆ శిక్షను భరించింది. కానీ ఈరోజు సేవ్ చేయాలన్నా, రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలన్నా, ప్రజల కోసం పని చేయాలన్నా అనేక గవర్నమెంట్ సంస్థలు పెట్టినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టీల్ ప్లాంట్ని కూడా పెట్టింది. ప్రశాంతమైన పల్లెలకు పాశ్చాత్య సంస్కృతిని విస్తరింపచేయొద్దని పెందుర్తి మండలం సరిపల్ల గ్రామస్తులు వేడుకుంటున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే సరిపల్ల పంచాయతీ ప్రధాన రహదారిని ఆనుకుని జరుగుతున్న మెగా వాటర్ ఫాల్ నిర్మాణం స్థానికంగా కలకలం రేకెత్తిస్తుంది. ఓ బడా వ్యాపారస్తుడి సౌలభ్యం కోసం ఏకంగా సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులని పక్కన పెట్టి విశాఖ జిల్లా రెవెన్యూ అధికారులు ఇక్కడ నిర్మాణాలకు అనుమతి ఇవ్వడం పట్ల సర్వత్రా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చెరువు గర్భాలకు నీటి వనరులను అందించే వాగులు, గెడ్డలు పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సిన రెవెన్యూ వారు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేపట్టకుండా ఏకంగా 80 అడుగుల కల్వర్ట్ కమ్ అప్రోచ్ రోడ్డుకు అనుమతి ఇవ్వడం పలు అనుమానాలకు తావిచ్చింది. ఈ అంశంపై ఇప్పటికే స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు అనేక ఫిర్యాదులను చేస్తున్నప్పటికీ జిల్లా అధికారులు ఇచ్చిన అనుమతులతో ఊపందుకున్న వాటర్ పార్క్ పనులతో గ్రామస్తులతో ఆందోళన నెలకొంది. అలాగే ఓ పక్క నాడు నేడు పనులతో పక్కనున్న పాఠశాలను అభివృద్ధి దిశగా తీసుకువెళ్తున్న తరుణంలో ఇక్కడి పార్క్ నిర్మాణంతో విద్యార్థులు విశ్వ సాంస్కృతి ప్రభావం చాలా వరకు ఉంటుందని స్థానికులు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటు గ్రామ భద్రతకు, నవతరం భవిష్యత్తుకు చేటుగా మారుతున్న వాటర్ పార్క్ పనులకు తక్షణమే నిలిపివేయాలని మీడియా ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇంతటి ప్రమాదకరమైన అంశంపై పునఃపరిశీలించి గ్రామానికి విశ్వ సంస్కృతిని తీసుకురావడమే గాక ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించినప్పుడు ఏర్పడే ఉపద్రవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తక్షణమే నిర్మాణ పనులను నిలిపివేయాలని వేడుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా గతంలో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాలను మీడియాకు వివరించారు. అనంతరం పెందుర్తి తహసీల్దార్ బంగారాజును కలిసి వినతి పత్రాన్ని అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ రామకృష్ణ, ఎంపీటీసీ వెంకటరమణ, స్థానిక నాయకుడు జేసీబీ ప్రసాద్, ఉప సర్పంచ్ హేమంత్ పాల్గొన్నారు. 263 సర్వే నెంబరు చెరువు గర్భంలోంచి ఒక అప్రోచ్ రోడ్డు వెనకతల ఉన్న ప్రైవేట్ ల్యాండ్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది అనుమతి ఇచ్చే పరిస్థితి లేని సందర్భంగా దీన్ని ఏంటంటే కలవట్టు పర్మిషన్ ఇస్తున్నట్టు చెప్పి రోడ్ అప్రోచ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాన్ని అబ్జెక్షన్ తెలియజేయడం కోసం తహసీల్దార్ గారి కార్యాలయానికి వచ్చాము. మాకు ఇది సమస్య 2018 నుంచి కూడా ఉన్న వెనకతలు ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఉన్న వ్యక్తి దీన్ని కోవడం జరుగుతుంది. అయితే దీనివల్ల రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి.
మన 2019లో గులాబీ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు ఊరు మొత్తం మునిగిపోయే పరిస్థితి అయింది. ఆ రోజు ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా కూడా ఏదైతే ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ చేశారో కన్స్ట్రక్షన్ చేయకముందు అట్నుంచి అవుట్లెట్గా బయటికి పోవడం జరిగింది. అయినప్పటికీ ఊరు మునిగిపోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏదైతే వాటర్ అవుట్లెట్ని పూర్తిగా మూసేసి అడ్డగోలుగా పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీన్ని అబ్జెక్షన్ మేము పంచాయతీ నుంచి తెలియజేస్తూ పంచాయతీలో కూడా తీర్మానం చేస్తూ దీనిలో వల్ల రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి. స్కూల్కి సమస్య ఉంది, ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి వాటర్ అవుట్లెట్ సమస్య ఉంది, తర్వాత ఏమో పబ్లిక్ సమస్య ఉందని చెప్పేసి తీర్మానం చేసి ఎవరైతే ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఉన్న వ్యక్తికి కూడా మేము నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా ఇవన్నీ మమ్మల్ని పట్టించుకున్న పంచాయతీని కానీ ప్రజలను కానీ పట్టించుకోకుండా చెరువు గర్భంలో నుంచి విచిత్రంగా చెరువు గర్భంలో నుంచి అప్రోచ్ రోడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కలవర్తి పేరుతో అప్రోచ్ రోడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాన్ని మేము తహసీల్దార్ గారు తెలియజేయడం జరిగింది. రేపు జాయింట్ కలెక్టర్ గారి ముందు కూడా ఇది అబ్జెక్షన్ లెటర్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పేసి మీడియా సమక్షంలో మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఎన్నడూ లేని విధంగా గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలో పిఠాపురం నియోజకవర్గాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేసిన వ్యక్తి వర్మ అని తిరిగి పిఠాపురం నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎమ్మెల్యేగా వర్మను గెలిపించాలని పిఠాపురం నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళా నాయకురాలు శ్రీ వసవాయి లక్ష్మీదేవి ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. పిఠాపురం మండలం పీతిమాపురం గ్రామంలో తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళా నాయకురాలు శ్రీ వసవాయి లక్ష్మీదేవి ఆధ్వర్యంలో బాబు షూరిటీ భవిష్యత్తుకు గ్యారంటీ మన ఇంటికి మన వర్మ కార్యక్రమాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలతో నిర్వహించారు. లక్ష్మీదేవి ఇంటింటికి వెళ్లి మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ సందర్భంగా లక్ష్మీదేవి మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ జెడ్పీటీసీ వర్ల అప్పారావు, పిఠాపురం మండల తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు సకుమల్ల గంగాధర్ పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం అమ్మ. పిఠాపురం ఈ తిమ్మాపురం గ్రామంలో మీ అందరితోని తిరుగుతూ మీ అందరి కష్టకాలు పాలిపించుకుంటే ఎప్పుడు వర్మ గారు మీతోనే ఉన్నారు. అలాగే ఈ తిమ్మాపురంలో కూడా సింహాద్రి రాజు కాలువ సొంత డబ్బులతోనే తవ్వించారు. అది కూడా పంటలు పండటానికి 2 పంటలు పండడానికి కారణం అయ్యింది. అలాగే వర్మ గారి రోడ్లు పోయించడం ఏంటి, ఈ ప్రభుత్వంలో 2 పంటలు పండటానికి మన ఏలేరు ఆధునీకరణ పనులు చేయటం, ఇవన్నీ కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో చేసిన పనులు. అలాగే వర్మ గారిని ఎవరూ మర్చిపోకుండా మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఓట్లు వేసి గెలిపించాలని కోరుతున్నాను. అలాగే రానున్న రోజుల్లో కూడా ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామానికి ఇళ్ల పట్టాలు కూడా మంజూరు చేస్తారు. అలాగే కరోనా టైంలో కూడా ప్రాణానికి కూడా లెక్క చేయకుండా అందరికీ కరోనా కిట్లు, మాస్కులు, ఈ మందులు అన్నీ పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మీరెవరూ కూడా వర్మ గారిని మర్చిపోవద్దు. వర్మ గారి ప్రభుత్వంలో చేసే పనులు ఏవి కూడా మర్చిపోకుండా ఆయన్ని గుర్తుంచుకుని మళ్ళీ ఇంకోసారి వర్మ గారిని ఓట్లు వేసి గెలిపించాలని కోరుకుంటున్నారు. అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని పెదగాడ సర్పంచ్ భర్త కేసుపోయిన త్రినాథ్ గ్రామంలో భూదందాలకు పాల్పడుతున్నారని స్థానిక గ్రామస్తులు ఆరోపించారు. మంగళవారం ఉదయం పెందుర్తి రెవెన్యూ కార్యాలయం ఎదుట వారంతా కేసుపోయిన కుటుంబీకుల ఆగడాలని అడ్డుకోవాలని పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. అధికార యంత్రాంగానికి ఫిర్యాదులు చేస్తున్నప్పటికీ సాకులతో కాలయాపన చేస్తున్నారని, దీనితో విలువైన చెరువు గర్భాలు అన్యక్రాంతంగా అవుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. త్రినాథ్ అడుగు ముందుకు వేసి పంట పొలాలకు నీరందించే చెరువును ఆలయం పేరిట స్వాహా చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని అన్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు న్యాయస్థానం తీర్పులను గౌరవించి కబ్జాదారులైన వారిపై కఠిన చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెదగాడి గ్రామస్తులు నీటిపల్ల రమేష్, అమరపిన్ని, గళ్ల అప్పారావు, చిక్కాల ప్రసాద్, బర్రి చిన్న, బొడ్డు భాస్కర్ పాల్గొన్నారు. నీటిపల్లి రమేష్, పెదగాడి గ్రామం మాది. పెదగాడి గ్రామంలో అనేక భూ కబ్జాలు జరుగుతున్నాయి. దీని అందరికీ కారణం కేసుపోయిన త్రినాథ్ అనే వ్యక్తి ప్రతి ఒక్క ప్రభుత్వ భూమిని కూడా కబ్జా చేస్తూ దాన్ని ఒక సవాల్ విసురుతున్నారు. ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రభుత్వ భూమి అనేటువంటి సర్వే నెంబర్ 70లో ఉన్నటువంటి ఒక చెరువుని కబ్జా చేసి కొంతమందికి ఫ్లాట్లుగా కేటాయించడం జరిగింది. దీనిపై మేము దాదాపుగా 1 సంవత్సరం నుంచి పోరాటం చేస్తున్నాం. చివరికి పోరాటంలో కలెక్టర్ వారి వద్దకు వెళ్ళి ఆర్డర్స్ తెచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రభుత్వ అధికారులు ఎవరు దాని మీద చర్య తీసుకోవడానికి ఉపక్రమించట్లేదు. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఒక ఇల్లును కాపాడడానికి, అలాగే ఇప్పుడు వరకు కబ్జాలనే జరిగిపోయిన దాన్ని కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా ఉన్న చెరువుని పూర్తిగా తొలగించి దాన్ని జిరాయితీగా మార్చే ఒక అక్రమ ప్రయత్నం జరుగుతున్నది. దాన్ని పూర్తిగా తొలగించి గుడి అనే ఒక పేరు పెట్టి శంకుస్థాపన కూడా చేయడం జరిగింది మొన్న బుధవారం. దీంతో ఏదో ఒక రోజు గండు కొట్టి నీరు మొత్తం తీసేసి దాన్ని మొత్తం పూడ్చి ఒక జిరాయితీగా చేసి గుడికి కొద్దిగా స్థలం కేటాయించి మిగతా ఫ్లాట్లుగా వేసి అమ్ముకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇటువంటి ఒక చర్యని, దుశ్చర్యని మీ మీడియా సోదరులందరూ ఖండించి ఒక ఊరికి న్యాయం చేకూరుస్తారని మీ అందరూ ఎదురుగా అభ్యర్థన ఇచ్చుకుంటున్నాం. సర్వే నెంబర్ 70లో ఒక ఇల్లులకి మేము జేసీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నోటీసులు ఇప్పించాం. ఆల్రెడీ
7 నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇచ్చిన 7 రోజుల తర్వాత 6 నోటీస్ ఇవ్వాల్సి ఉంది. 6 నోటీస్ 24వ తారీఖు 2 నెల 2024వ తారీఖున ఇవ్వాల్సి ఉంది. కానీ నేటికి ఈ రోజు తేదీ 5వ తేదీ అయినప్పటికీ కూడా 3వ నెల వచ్చినప్పటికీ కూడా అధికారులు ఎవరో దాని మీదకి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయట్లేదు. ఎందుకంటే గతంలో ఈ ఎల్పీసీలని మన ఒక రెవెన్యూ అధికారులు అమ్మినట్టు కూడా కొన్ని సాక్ష్యాలు మేము బయట పెట్టగలం. దయచేసి మీడియా సోదరులు ఆ యొక్క కబ్జాని అడ్డుకొని వాళ్ళకు నోటీస్ ఇచ్చి దానికి మా గ్రామానికి న్యాయం చేయగలరని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నర్సీపట్నం నియోజకవర్గం నాతవరం మండలం ఎంపీపీ సాగిన లక్ష్మణమూర్తి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సర్వసభ్య సమావేశంలో గతంలో పోయిన సిమెంట్ బస్తాలపై కాస్త రసాబస జరిగింది. కంచె చేను మేస్తే దీనిపై రసబస అంత అవసరమా అంటూ వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు మాట దాటవేసే ప్రక్రియ చేశారు. అనంతరం వివిధ శాఖల అధికారులు చెబుతున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సర్వసభ్య సమావేశంలో వైస్ ఎంపీపీ నాగోపితో పాటు ఎంఈఓ అమృత్ కుమార్, ఎంపీడీఓ రాంబాబు, సీనియర్ అసిస్టెంట్ ప్రసాద్, ఎంపీటీసీలు, సర్పంచ్లు పాల్గొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా కోఆప్షన్ సభ్యులు షేక్ రజాక్ అధికారులతో తోటి పాలకుల తీరుపై అసంతృప్తితో తమకు కోఆప్షన్ మెంబర్గా రాజీనామా పత్రాన్ని ఈ సర్వసభ్య సమావేశంలో ఎంపీడీఓకు అందించి ఆమోదించాలని కోరడం కోసం ఏర్పు. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అంటే నాకు తెలిసి వచ్చినంత ఇప్పటికి 2.5-3 సంవత్సరాల దగ్గరలో వస్తుంది. ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగస్తులు మండల లెవెల్ ఉద్యోగస్తులతో ఏకీభవై వాళ్ళు ఎలాగ వర్క్ చేస్తున్నారనే విషయం కూడా మనందరికీ తెలిసిందే. అంటే బాధాకర విషయం ఏంటంటే రెవెన్యూ పరిస్థితి కొద్దిగా దారుణంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ నేను వచ్చిన తర్వాత 2.5-3 సంవత్సరాల దగ్గరగా అవుతున్నప్పటికీ ఇప్పుడు 4 విఆర్ఓల మీద వేటు పడింది. అంటే ఏసీబీ వాళ్ళలో 4 పడినారు. అలాంటి దుస్థితి మన మండలంకి వచ్చినందుకు మనందరం కూడా భావించాలి. ఎందుకంటే మనందరికీ కూడా మొత్తం విలేజ్ అన్నింటికి కలిపి 97 వర్కులు వచ్చాయండి. ఇవి దశల వారీగా వచ్చాయంటే అన్ని ఒకేసారి రావట్లేదు. కొంతమంది నాయకులు ఎప్పటి నుంచో వచ్చాయి సార్, మాకు ఇంకా వర్కులు స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఏంటని అడుగుతున్నారు. సో మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ కేసెస్లో వచ్చాయి. 2020లో ఏంటంటే 20 వర్కులు శాంక్షన్లు వచ్చాయి. ఆ 20 వర్కులు 7 వర్కులు కంప్లీట్ చేసాం. 13 వర్కులు ఒకే ప్యాకేజ్ కింద ఇచ్చారు. ఆ 13 వర్కులు కూడా అవుతున్నాయి. అలాగే 2021లో మనకు మొత్తం 18 వర్కులు ఇచ్చారండి. అంటే ఉన్న వర్కులు ఉన్న ట్యాంకులకే సోలార్ ట్యాంకులు ఉన్నాయి, అవే సోలార్లు ఇచ్చారు. అవి 4 ఉన్నాయి, అవి వద్దని చెప్పాము. అలాగే 14 వర్కులు బక్లారియట్ అని ఐబీ సిలబస్ సిబిఎస్ఈతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ ఎక్కడ విదేశాల్లో కూడా ఇక్కడ చదివిన వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకుని వెళ్ళి చదువుకునే విధంగా ఆ సిలబస్ను కూడా గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టింది ఈ సంవత్సరం. తర్వాత మీ అందరికీ తెలుసు 8-9 తరగతి చదువుతున్న పిల్లలకి బైజూస్ కంటెంట్ ద్వారా ఈ ట్యాబ్స్ ద్వారా బైజూస్ పిల్లలు స్వయం అధ్యయనం ఇంటి దగ్గర ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్లో విన్నది ఆ ట్యాబ్ ద్వారా మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర చూసుకోవడానికి వీలు, తర్వాత తిరిగి రికాప్చులేట్ చేసుకుని గుర్తుంచుకోవడానికి వీలుగా మరి ఈ కార్యక్రమం కూడా అమలు జరుగుతుంది. సబ్బవరం మండల కేంద్రంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయ ఆవరణంలో పేదలకు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది. స్థానిక తహసీల్దార్ చలమయ్య ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పెందుర్తి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు అన్నంరెడ్డి అదీప్ రాజ్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అదీప్ రాజ్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను 100% అమలు చేసే నిరుపేదల హృదయాల్లో సుస్థిర స్థానాన్ని పొందారన్నారు. ఇందులో భాగంగా పేదలందరికీ ఇచ్చిన ఇళ్ల స్థలాల రిజిస్ట్రేషన్ పట్టాలు అందజేయడం జరిగిందన్నారు. 4.5 ఏళ్లలో 23,000 మందికి ఇళ్ల స్థలాలు పేదలకు అందజేసి శాశ్వత నివాసం కల్పించడం జరిగిందన్నారు. రాష్ట్రాభివృద్ధిని గుర్తించి మళ్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ముఖ్యమంత్రిని చేయాలన్నారు. అనంతరం 2,000 ఇళ్ల పట్టాలను లబ్ధిదారులకు ఎమ్మెల్యే అదీప్ రాజ్ చేతుల మీదుగా అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ బోకం సూర్యకుమారి రామునాయుడు, వైసీపీ నాయకులు కోటాన రాము, బోకం రామునాయుడు, సబ్బవరపు ముత్యాల నాయుడు, చొప్పన నాగరాజు, పాలశెట్ట సురేష్ రాజ్, కాపశెట్టి శేషిబాబు, బైలపూడి దేముడు బాబు, గవర శ్రీనివాసరావు, వడ్డాది అప్పరాజు, బోను గంగునాయుడు, బండారు శ్రీనివాసరావు, రెవెన్యూ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ఈ భూ పట్టాల కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన మన పెందుర్తి శాసనసభ్యులైన అన్నంరెడ్డి అదీప్ రాజ్ గారికి, ఎంఆర్ఓ గారికి, ఎండిఓ గారికి, సీనియర్ నాయకులకు, సర్పంచులకు, ఎంపీటీసీలకు, మీడియా వారికి, ఇతర నాయకులందరికీ, ముఖ్యంగా నా తోటి మహిళా మహిళలందరికీ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక అభివందనలు. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పేదరికమే ఉండకూడదని ఒక మెయిన్ ఉద్దేశంతో అన్ని సంక్షేమ పథకాలతో పాటు ఈ ఇళ్ల పట్టాల కార్యక్రమం ప్రతి ఒక్క పేదవారికి కూడా ఇల్లు ఉండాలని ఒక మెయిన్ ఉద్దేశంతో ప్రతి గ్రామం జగనన్న కాలనీ అని ఒకటి ఇచ్చి దాని నుంచి అందరికీ కూడా ఇల్లు సక్రమంగా అందేలాగా ఈ యొక్క రెవెన్యూ అధికారులు కానీ
గ్రౌండ్ స్టాఫ్ కానీ వాలంటీర్లు కానీ అందరూ కూడా కష్టపడి వాళ్ళకి అన్ని విధాలైన సేవలు అందించి ఆ యొక్క ఇల్లు ఇచ్చిందే కాకుండా ఇళ్ళ పట్టాలు రాకుండా ప్రతి ఒక్క గ్రామంలోనూ సచివాలయంలో కూడా ఈ కార్యక్రమాలను ప్రవేశపెట్టి వాటి ద్వారా లబ్ధిదారులందరికీ అక్కడే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా చేసిన ప్రభుత్వానికి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మన శాఖ అందరికీ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఏమీ లేని ఆకు ఎగిరెగిరి పడుతుందని చెప్పి మాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి సంకోచం లేదు, మాకు భయం లేదు, మార్చాల్సిన పరిస్థితి లేదు. మార్చాల్సిన కొన్ని ఉంటే అవి ఆల్రెడీ మార్పులు చేర్పులు జరిగిపోయాయి. 99.9% అన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోయాయని సాక్షాత్తు మా అధినాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే మన విజయవాడలో జరిగినటువంటి సభలో చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ప్రతిదీ చదివి ప్రతిదాన్ని పెద్ద కార్యక్రమంలో చేసి హంగామా చేసేటువంటి పరిస్థితి ఏ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర లేదు. ఉన్నటువంటిది ఏదైనా ఉంటే పాయింట్ టు పాయింట్ క్లియర్గా మాట్లాడడం ఆయనకు ఉన్నటువంటి అలవాటు. మొన్న రీసెంట్గానే విజయవాడలో ఒక 4 రోజులు 5 రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి సభలో చాలా క్లియర్గా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఏదైతే 99.9% అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి ఏమైనా ఒకటి అర ఎక్కడైనా ఉంటే అది చెప్తాను తప్ప ఎక్కడ కూడా లేదు, అందరూ వెళ్ళి పనులు చేసుకోవాలని చెప్పి మీడియా అందరూ సమక్షంగా కూడా ఆయనే చెప్పారు. ఇది చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరికి సమాధానం చెప్పుకుంటూ అడిగిన ప్రతి ఒక్కరికి అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నారు కాబట్టి సాక్షి ఏదో డిబేట్లలోనో ఇక్కడో అక్కడో కూర్చుంటారు, మాట్లాడుతుంటారు. మాకు అలా కావద్దు కదా, ఒక పక్క పబ్లిక్ చూడాలి, ఒక పక్క పార్టీ కార్యక్రమం చూసుకొని వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంత నమ్మకంతో ఇన్ని పథకాలు ఇచ్చారు, అవన్నీ ప్రజలకు అందిస్తున్నాం. చక్కగా ఇవాళ కూడా చూశారు, మొత్తం ఆడతల్లందరూ కూడా అక్క చెల్లెమ్మలందరూ కూడా ఎంతో ఆనందంగా వాళ్ళందరికీ ఇళ్ల పట్టాలు వచ్చి వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ చేసిస్తున్నాం. మేము కార్యక్రమం ప్రజల్లో ఉండేటువంటి కార్యక్రమం మేము చేస్తాం. ప్రజల్లోకి వస్తే తంతారు కాబట్టి మీరు టీవీల ముందు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు అంతే. ముఖ్యంగా ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల ముందు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పేదవాళ్ళకి కూడా ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చి ఇల్లు నిర్మించేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగా వారి సబ్బవరం మండలానికి సంబంధించి సుమారుగా 1000 మంది వరకు కూడా ఇళ్ల పట్టాలకి సంబంధించి వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్, వాళ్ళు ఏదైతే 1.5 సెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ ల్యాండ్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసి వాళ్ళ పేరు మీద పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఏదైతే మనం అర్బన్ హౌసింగ్ సంబంధించి ల్యాండ్ పుల్లింగ్ జరిగిందో అక్కడ ముఖ్యంగా పైడివాడ అగ్రహారం, గొల్లలపాలెం లాంటి ప్రాంతాలు, అజనగిరి, నందినార్పాడు, గంగవరం లాంటి ప్రాంతాల నుంచి భూములు ఇచ్చారో ఇళ్ల పట్టాలు 1 సెంట్ హౌసింగ్కి, ఆ రైతులకు కూడా న్యాయం చేసేటువంటి విధంగా ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారంగా ఆక్యుపేషన్ ఉన్నటువంటి వారికి 450 గజాలు, పట్టాబో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి 900 గజాలు వాళ్ళు లేఅవుట్ ఫామ్ చేసి అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఆ డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా కొన్ని దశాబ్దాలుగా కూడా పేదవాళ్ళకి ఏవైతే డీఫామ్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ అధీనంలో ఉన్నాయో వాటిని కూడా పూర్తిగా వాళ్ళకి పూర్తి హక్కు కల్పిస్తూ వాటిని కూడా వాళ్ళ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసి డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. 255 ఈరోజు చేసింది అయితే అదేం ఇండివిజువల్గా ఒకరికి సంబంధించింది కాదు, సెట్టిబల్జీ కమ్యూనిటీ అందరికీ సంబంధించి వాళ్ళ కమ్యూనిటీ హాల్ కోసం ఎప్పటి నుంచో అది మేమందరం సెట్టిబల్జీలుగా అందరం కూడా ఇందులో పార్టీలకు అతీతంగా ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని లేకుండా అన్ని పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా నా దగ్గరికి వచ్చి మీ చేతితో కొబ్బరికాయ కొట్టాలని చెప్పి వాళ్ళు కావాలని వాళ్ళు చేయడం అయితే జరిగింది. దాని మీద బిల్లు ఉందా లేదా అనుకుంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఇప్పుడు నాకు చెప్పారు కాబట్టి తెలిసింది. ఒకవేళ ఏమైనా ఉంటే అటువంటిది కూడా నేను ఎంఆర్ఓ గారికి చెప్పి వాళ్ళ పేరు ఆల్టర్నేటివ్. అనకాపల్లి జిల్లా సబ్బవరం మండల కేంద్రంలో పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కేంద్ర బలగాలతో మంగళవారం ఫ్లాగ్ మార్చ్ నిర్వహించారు. అనకాపల్లి డీఎస్పీ కేవీ సత్యనారాయణ, సిఐ పిన్నింటి రమణాలు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఫ్లాగ్ మార్చ్లో కేంద్ర బలగాలకు ఫ్లాగ్ మార్చ్ డీఎస్పీ కేవీ సత్యనారాయణ సూచనలు ఇచ్చారు. అనంతరం మండలంలోని గోటివాడ సమీపంలో యూనివర్సిటీ వరకు కవాతు నిర్వహించి సబ్బవరం 3 రోడ్ల కూడలి వద్ద మానవహారాలు నిర్వహించారు. సందర్భంగా డీఎస్పీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎన్నికల విధుల్లో భాగంగా మండలంలోని అతి సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో కేంద్ర బలగాలు విధులు నిర్వహిస్తున్నారన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అనకాపల్లి డీఎస్పీ కేవీ సత్యనారాయణ, సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ పిన్నింటి రమణ, ఎస్ఐ ధనుంజయ్, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. రాబోయే ఎలక్షన్లు దృష్టిలో పెట్టుకుని శాంతి భద్రతలని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజల్లో ఒక నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం, ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్లను జరపడం కోసం అనకాపల్లి ఎస్పీ మురళీకృష్ణ గారి ఆదేశాల మేరకు సమస్యాత్మకమైనటువంటి గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో ఈ యొక్క సిఏపిఎఫ్ సెంట్రల్ ఆర్మడ్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ తోటి కవాతు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు సబ్బవరం పోలీస్ స్టేషన్లో సుమారు 70 మంది సిఏపిఎస్ సిబ్బంది మరియు 20 మంది స్టేషన్ సిబ్బంది, సిఏ గారు, పర్వా డిఎస్పీ అయిన నేను, అదేవిధంగా సబ్బవరం ఎస్ఐ గారు ధనంజయ్ గారు కలిపి సుమారు 4 కిలోమీటర్లు కవర్ చేసాం. అదేవిధంగా సాయంత్రం కూడా
ఇది నడుస్తుంది. ఇట్లాగ అన్ని గ్రామాల్లోనూ కూడా తిరిగి ప్రజలకి ఒక శాంతి భద్రతల విషయంలో పోలీసులు ఉన్నారు, ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్. ఓటర్లందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఓటు హక్కును స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా ఏ విధమైనటువంటి ప్రలోభాలకి భయానికి గురికాకుండా స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా తమ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవాలని తెలియపరిచే ఉద్దేశంలో భాగంగా సమస్యాత్మకమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో ఈ కవాతును అనేటువంటిది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. పెందుర్తి లిమిట్స్లో సుమారు మన 6 విలేజెస్ని సమస్యాత్మక గ్రామాలుగా గుర్తించాం. మేము ఇక్కడ అంటే ఎక్కడైతే జనాల్లో ఒక అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయడమే దీని ఉద్దేశము. ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్ జరగడం కోసము అన్ని గ్రామాల్లోనూ ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం నియోజకవర్గం ఇబ్రహీంపట్నంలో మంత్రి జోగి రమేష్ గృహం నందు జరిగిన మీడియా సమావేశంలో కోటికలపూడి గ్రామ సర్పంచ్ రెంటపల్ల నాగరాజు మాట్లాడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి 2024లో కూడా తనకే టికెట్ అని హామీ ఇచ్చినప్పటికీ వసంత కృష్ణప్రసాద్ కి పార్టీలో జరిగిన అన్యాయం ఏమీ లేకపోయినప్పటికీ టీడీపీ కండువా కప్పుకోవడం బాధాకరమని, నందిగామలో 2 సార్లు ఓటమిని చవిచూసినప్పటికీ మైలవరం ప్రజలు వసంతని గుండెల్లో పెట్టుకుని గెలిపించారని గుర్తు చేశారు. సార్ మీ ఊర్లో నుంచే వైస్ ఎంపీ గారు వెళ్ళడం జరిగింది, మీరు మాట్లాడడం జరిగింది వాళ్ళతో లేకపోతే ఎలా? మేమైతే మాట్లాడాలా, వాళ్ళకి ఇయ్యాలే ఉంది కొత్త, వాళ్ళు ఎప్పుడు పార్టీలు మారుతామే, ఇయ్యాలి కొత్త కాదుగా, అవునా కదా? వాళ్ళకి ఎప్పుడు మారుతూ ఉంటారు, వాళ్ళు మారిపోలేక వాళ్ళకి సిగ్గు శరం ఉంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి చూడబడుతుంది. అంటే ఆ 10 రాజీనామా చేయమంటారా? చేయమంటే చేసి రమ్మను, వాళ్ళకి గెలిచి మళ్ళీ రమ్మని పార్టీ రాజీనామా చేసి గెలవాలి. మళ్ళీ ఈ వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కూడా నీతి నిజాయితీ ఉంటే గెలిచి రావాలి, మళ్ళీ రాజీనామా చేయమని గెలవాలి. మరి రామని ఉంది, ఇంకా టైం ఉందిగా, ఇంక 2 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఏడుగుడి సర్పంచ్ 2 సంవత్సరాలు ఉంటుంది అటుగా, వాళ్ళకి 2.5 సంవత్సరాలు ఉంది ఎంపీటీసీకి. నిజాయితీ చేయాలి అని ఉంటే ఇక్కడ ఏమన్నా జరిగింది? పార్టీ ఏమన్నా ఆయన కొంత పోయిండు, మీ బాస్ మనే ఉంది, వాస్తవంగా మీకు ఏమన్నా జరిగిందా? నాకు రావాలి 2 లక్షలు రావాలి, డబ్బు రావాలనుకుందా, రావా? ఇస్తారు, నీకు ఉంటారండి. ఎవరికి ఇప్పుడు కృష్ణప్రసాద్ గారికి ఆయన చెప్పి మొన్న నేను వెళ్ళాను, ఆయన ఆత్మీయ సమ్మేళనకి వెళ్ళాను, ఆయన చెప్పిందంటే అసలు వాస్తవాలు లేవు. నిజంగా ఇది ఎవరికి బాధలు లేవండి. అలా వాస్తవంగా ఆయనకి ఎవరికి బాధలు లేవు. నాకేదో అన్యాయం జరిగింది, నాకు ఎవరు ఇక్కడైతే ఇబ్బంది ఉన్నారు, ఎవరికి ఇబ్బంది లేవు, ఎవరు సమస్య లేదు చెప్పండి. ఎవరు ప్రతి ఒక్కరు సమస్యలు ఉంటాయి. ఎదురుకి వెళ్ళాడు మగోడు, అసలు సమస్య లేకుండా ఎవరు ఉన్నారు? ఇవాళంట బాబు గారు లోకేష్ గారు వెళ్ళి అభివృద్ధి చేస్తారంట. బాబు గారి పని అయిపోయింది, లోకేష్ గారికి ఆయనకి కనీసం వాటికి వెళ్ళాలి. ఇది నిజమే కదా? మంగళగిరిలో వాడిపోయాడు. ఏదో చెప్తారు కాయండి, ఇవన్నీ జరిగే కాదు. కృష్ణప్రసాద్ గారు చాలా చేసిన తప్పు ఇది. అసలు ప్రజలు ఎంతో ఆదరించారు ఇక్కడ మైలవరం ఆయన్ని. ఎందుకంటే గతంలో ఇక్కడ ఉమాగారు ఒకసారి గెలిచారు, అంతకుముందు చిరుమల కూడా ఒకసారి గెలిచింది, కానీ మనకంత అభివృద్ధి లేదు. అంతకుముందు జ్యేష్ఠ రమేష్ బాబు గారు, అంతకుముందు వడ్డేశ్వర గారు, వీళ్ళు ఇక్కడ 5 సంవత్సరాల ముందు రాజకీయం జరిగింది, కానీ ఇక్కడ మనకి ఎమ్మెల్యే లేదు. మేము అనుకున్నాం ఈ కృష్ణప్రసాద్ గారి వల్ల ఇక్కడ మనకి ఎమ్మెల్యే గారు గెలిచారు, చాలా బాగుందని అనుకున్నాం. ఇంత అన్యాయం జరిగింది అనుకోలేదు మేము. నిజంగా మేము కృష్ణప్రసాద్ అభిమాని, మేము వస్తుంది చెప్పాలండి. అంటే కృష్ణప్రసాద్ అభిమానం చెప్తున్నారు మీరు, కృష్ణప్రసాద్ చూస్తారా లేకపోతే ఇంత అన్యాయం చేసిన వాళ్ళని అన్యాయం అంటున్నారు? ఏం చేశాడు మీకు? ఏం చేశారంటే ఇంత మైలవరం నియోజకవర్గం నిన్ను ఎత్తుకొని ఊరేగించారు 5 సంవత్సరాలు. ఎవరికైనా చెప్పిండా నేను నాకు ఇబ్బందులు వెళ్తున్నా అని? ఎవరైనా పీసీ మీటింగ్ పెట్టింది, ఆత్మీయ సమావేశం పెడితే దాంట్లో కూడా మీరు పాల్గొనడం జరిగింది. ఏం చెప్పి నాకు బిల్లులు రావాలి, లేదా బిల్లు ఆయన బిల్లు ఆయన తెచ్చుకున్నట్ట. వాస్తవం ఇది. కొంతమంది రాకుండా బిల్లు రాకుండా ఉంటారా? బిల్లు వస్తాయి రాకుండా ఉంటారా? ఇంట్లో అది ఆయన మాట్లాడిన దాంట్లో అది కరెక్ట్ కాదు. అసలు ఆయన గారు ఏంటంటే పోవాలనుకుంటాం, పోవాలి తప్పలేదే కాదు. మీరు కూడా మీరు నిందేయకూడదు, జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద నిందేయకూడదు. ఓకే మేడం, అందరూ నమస్కారం. కాకినాడ ఓఎన్జీసీ రిలయన్స్ ఆధ్వర్యంలో సుమారు 6 నుండి 8 నెలల పాటు సముద్రంలో జరిగే సిస్మిక్ సర్వే సందర్భంలో చేపల వేట వృత్తిగా జీవించే మత్స్యకారులకు జీవనోపాధి కల్పించడమే ఆ సర్వేను అడ్డుకుంటామని కాకినాడ శాసనసభ్యులు ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. మంగళవారం ఉదయం కాకినాడ ఎంపీ శ్రీమతి గీతా విశ్వనాథ్, కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే కురసాల కన్నబాబు, ఎమ్మెల్సీ కర్రె పద్మశ్రీతో కలిసి సిస్మిక్ సర్వే కాలంలో మత్స్యకారులకు జరిగే నష్టంపై కలెక్టర్కు శ్రీమతి కృతికా శుక్లాకు వినతిపత్రం అందజేశారు. అనంతరం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ
మాట్లాడుతూ సముద్రం ఒడ్డు నుండి సుమారు 500 కిలోమీటర్ల వరకు సముద్రంలో ఈ సర్వే ఉంటుందని, ఈ ప్రాంతంలో అన్ని నెలల పాటు మత్స్యకారులు చేపల వేటపై నిషేధం విధిస్తూ జీవో విడుదల చేస్తారని చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు. ఆ సమయంలో సుమారు 40,000 మత్స్యకార కుటుంబాలు జీవనోపాధి కోల్పోతారన్నారు. ఆ సర్వే సమయంలో జీవనోపాధి కోల్పోయిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి ఓఎన్జీసీ, రిలయన్స్ అండగా నిలబడి ఆర్థికంగా వారిని ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆ విషయంలో వారు స్పందించకపోతే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో సిస్మిక్ సర్వే జరగకుండా అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించారు. కనుక అందరూ కూడా ఇది రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరినీ పాల్గొవాలని ముందు నుంచి చెప్తున్నాను నేను. కానీ నిన్న కొందరు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు మత్స్యకారులు ఇప్పుడే గుర్తుకొచ్చారా మీకు 5 సంవత్సరాలు లేదా 5 సంవత్సరాలు గుర్తురాంది ఎలక్షన్ ముందు ఎందుకు గుర్తుకొచ్చారని చెప్పేసి నిన్న కొందరు ఒకరిద్దరు మాట్లాడటం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ నా వినపం ఒకటి, ఇది సిస్మిక్ సర్వే మార్చి 1 నుంచి ప్రారంభిస్తున్నామని వాళ్ళు చెప్పినటువంటి సమాచారం. మార్చి 1 నుంచి రూల్స్ మనకి అప్లై అవుతాయని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాచారం. కానీ ఈ సమాచారాన్ని ఫిషింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మత్స్యకార సోదరులకు ఎవరికి చెప్పకుండా ఉంచితే దాని ప్రకారం మేమందరం తీసుకుని మార్చి 1 నుంచి ఉద్యమం స్టార్ట్ చేసాం. ఈ ఉద్యమం మార్చి 1 స్టార్ట్ చేసాం. మార్చి 1 నుంచి వాళ్ళు సర్వే చేస్తున్నారు. తప్పకుండా సర్వేని ఆపుతాం. అవసరమైతే బోట్లు వేసి వెళ్ళి ఈ యొక్క ఆయిల్కి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీని అన్నీ కూడా త్వరలోనే 2-3 రోజుల్లో కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాం. కనుక వాళ్ళ ఎవరైతే మత్స్యకార సోదరులు నష్టపోతున్నారో వాళ్ళందరి కోసం చిత్తశుద్ధితో ఉన్నాం. అవసరమైతే ఎంపీ మేడం గారు ఎలక్షన్ పిఠాపురంలో ఎమ్మెల్యే కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎంపీ మేడం గారు బిజీగా ఉన్నా కూడా ఢిల్లీ వెళ్ళి దీన్ని పరిశీలిస్తానని కూడా ఎంపీ మేడం గారు చెప్పడం జరిగింది. అది బాధ్యత. అంటే వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు కానీ మేమందరం అంత బాధ్యతగా ఉన్నాం. కనుక మేము ఎవరు కూడా పార్టీలకు ఈ రోజు కాదు, రేపు చేసినా ఎల్లుండి చేసినా మీ అందరూ పార్టీలకు అతీతంగానే కన్నబాబు కానీ మా ఎమ్మెల్సీ గారు కానీ నేను కానీ మా ఎంపీ మేడం గీత గారు కానీ పార్టీలకు అతీతంగానే పనిచేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ దీన్ని రాజకీయం చేయకండి దయచేసి. నిన్న ఎవరైతే మాట్లాడిన వ్యక్తి ఉన్నాడో అతను మత్స్యకార సోదరుడే. నీకైనా ఓపిక ఉంటే, నీకైనా విశ్వాసం ఉంటే వచ్చి మద్దతు తెలపండి ఉద్యమానికి. ఎన్నో ఏళ్ళుగా నష్టపోయినటువంటి జాతి మంది వీళ్ళ కోసం మనస్ఫూర్తిగా ఏ కల్మషం లేకుండా పనిచేస్తున్నటువంటి మాలాంటి వాళ్ళని నిరాశపరచొద్దు మీ మాటల ద్వారా అని ఈ సందర్భంగా వాళ్ళకి తెలియజేసుకుంటూ, ఎంతమందికి కలిసి వచ్చినా కలిసి రాకపోయినా మనస్ఫూర్తిగా మేమందరం ఉద్యమం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. వాళ్ళు న్యాయం చేసే వరకు పోరాడతామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నీకు తెలియజేసుకుంటాం. ఈ నెల 7వ తేదీన అనకాపల్లి మండలం పిస్తినికాడ గ్రామం జాతీయ రహదారి పక్కన జరిగే ముఖ్యమంత్రి బహిరంగ సభకు అధిక సంఖ్యలో వైసీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు తరలివచ్చి సభ విజయవంతం చేయాలని వైసీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మలసాల భరత్ కుమార్ అన్నారు. మంగళవారం అనకాపల్లి మండల ప్రజా పరిషత్ సమావేశ మందిరంలో అనకాపల్లి ఎంపీపీ గొర్రెల సూరిబాబు, మండల పరిషత్ అధ్యక్షుడు పెద్దిశెట్ట గోవిందు అధ్యక్షతన అనకాపల్లి మండలానికి చెందిన వైసీపీ సీనియర్ నాయకులు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, కార్యకర్తలతో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా వైసీపీ అనకాపల్లి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మలసాల భరత్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మలసాల భరత్ కుమార్, దంతులూరి దిలీప్ కుమార్, గొర్రెల సూరిబాబు మాట్లాడుతూ ఈ నెల 7వ తారీఖున అనకాపల్లి మండలం పిసినికాడ గ్రామం వద్ద జరుగుతున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సభను విజయవంతం చేయాలన్నారు. ఈ సమావేశంలో అనకాపల్లి మండల పరిషత్ అధ్యక్షుడు పెద్దిశెట్టి గోవిందు, కసంకోట జడ్పీటీసీ దంతులూరు శ్రీధర్ రాజు, వైసీపీ సీనియర్ నాయకులు బిశెట్టి జగన్, వైస్ ఎంపీపీలు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, కార్యకర్తలు, కన్వీనర్లు, అభిమానులు, వైసీపీ నాయకులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. రేపు 7వ తారీఖున అనకాపల్లి నియోజకవర్గం పిసినికాడ గ్రామంలో ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 4వ విడత చేయూత కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవానికి ఇచ్చేస్తున్నారు. దానికి మా అనకాపల్లి మండలం నుంచి అనకాపల్లి మండల నాయకులు సూరిబాబు గారు, అలాగే దిలీప్ గారు, మా నాయకులు అందరం కలిసి మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. సీఎం గారికి స్వాగతం పలికి అలాగే ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని అనకాపల్లి మండల ప్రజలందరినీ కోరుకోవడం జరిగింది. దీనికి వాళ్ళ వైపు నుంచి కూడా మంచి సహకారాలు అందించాలని, ఈ ప్రోగ్రాం విజయవంతం అవడానికి వాళ్ళ వైపు నుంచి కృషి చేయాలని కోరుకున్నాం. వాళ్ళందరూ కూడా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యి ఈ సభను విజయవంతం చేస్తారని చెప్పడం జరిగింది. మేమందరం కూడా కలిసి మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేయడానికి రానున్న ఎన్నికల్లో, అలాగే అనకాపల్లిలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగిరేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మా కార్యకర్తలు, మా నాయకులు, మా ప్రజలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. దానికి 7వ తేదీ నాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనకాపల్లి నియోజకవర్గంలో వైఎస్ఆర్ చేయూత 4వ విడత నిధులు విడుదల చేసేటటువంటి సందర్భంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి బహిరంగ సభను విజయవంతం చేయడం కోసం
ఈ రోజుని ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ అనకాపల్లి నియోజకవర్గంలో జరిగేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని నభూతో నా భవిష్యత్తు అన్నటువంటి విధంగా ఇవాళ రాష్ట్రం అంతా కూడా అనకాపల్లి వైపు చూసేటటువంటి విధంగా ఒక భారీ బహిరంగ సభని ఇవాళ అనకాపల్లిలో 7వ తేదీ నిర్వహించి విజయవంతం చేయడం జరుగుతుందని మనం చేస్తూ ఉన్నాం. దీనికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, అంతేకాకుండా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వంలో గడిచిన 4 సంవత్సరాల 9 నెలల్లో మరి జరిగినటువంటి అభివృద్ధి ఏదైతే ఉందో, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సుమారు 5,30,00,000 మంది ప్రజలు కానీ, లేకపోతే ఈ 1,60,00,000 కుటుంబాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వారందరూ కూడా లబ్ధిదారులు కూడా ఇవాళ కృతజ్ఞతగా వాళ్ళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అందరూ కూడా కృతజ్ఞత చూపించేట్టు దానికోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం జరుగుతుందని మనవి చేస్తూ ఈ కార్యక్రమంతో విజయవంతం కావడం ఖాయమని మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా ఇవాళ అన్నింటికి ఈ నెల 7వ తేదీన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనకాపల్లి మండలం బిసిమిగాడ్ గ్రామంలో జరుగుతున్నటువంటి 4వ విడత వైఎస్ఆర్ చేయూత కార్యక్రమానికి వస్తున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో ఆయనకి పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలకడానికి అనకాపల్లి నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. అందులో భాగంగానే అనకాపల్లి మండలానికి సంబంధించి డ్వాక్రా మహిళలు కానివ్వండి, ఎన్ఆర్జీఎస్ సిబ్బంది కానివ్వండి, ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ క్యాడర్ కానీ అందరూ కూడా సమ్యత్తం చేశాం. ఆయనకి పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలుకుతూ ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డ్వాక్రా మహిళకి ఇచ్చినటువంటి వైఎస్ఆర్ చేయూత కానివ్వండి, ఆసరా కానివ్వండి, 0 వడ్డీ కానివ్వండి, ఇలా ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు ఈరోజు డ్వాక్రా మహిళను ముందుకు తీసుకొచ్చి ప్రజల మన్ననలు పొందినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఆ రోజు పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలకడానికి కావాల్సిన సన్నద్ధం అంతా కూడా చేశామని మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. పట్టణంలోని కోదాడ రోడ్లో గల ఆకృతి షోరూంలో చీరల విభాగాన్ని సినీ నటి జబర్దస్త్ ఫేమ్ అనసూయ మంగళవారం ప్రారంభించారు. ఆమెతో పాటు ప్రభుత్వ సామినేని ఉదయభాను, సతీమణి విమలాబాను, ఫౌండేషన్ చైర్మన్ సామినేని విమలాబాను, ఆకృతి జగ్గైపేట విభాగ మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ జి హరిచంద్ర, నీలిశెట్టి శ్రీనివాసరావు, ఇమ్మడిశెట్టి నారాయణరావు, నీలిశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు, నీలిశెట్టి శ్రీకాంత్, విశ్వభారతి కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ కె పద్మశేఖర్ పాల్గొన్నారు. జగ్గైపేట ప్రాంత మహిళలు అభిరుచికి అనుగుణంగా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా అన్ని రకాల ధరలతో అన్ని రకాల కేటగిరీలలో అందరికీ నచ్చే డిజైన్లలో ఆకృతిలో శారీస్ బాగున్నాయని అనసూయ అన్నారు. ఆకృతిని ఆదరించాలని, మహిళలు హక్కున చేర్చుకోవాలని ఎన్నెన్నో ఆఫర్లుగా మహిళల కోసం తీసుకువచ్చిన యాజమాన్యాన్ని ఆమె అభినందించారు. కాకినాడ రూరల్ ఇంద్రపాలెం గ్రామానికి చెందిన సుమారు 50 మంది యువకులు జనసేన పార్టీ రూరల్ ఇన్ఛార్జ్ పంతం నానాజీ సమక్షంలో జనసేన పార్టీలో చేరారు. ఇంద్రపాలెం గ్రామానికి చెందిన బొల్లే భవానీ శంకర్, అతని మిత్రులు కలిసి స్థానిక జనసేన పార్టీ నాయకుడు గవర శ్రీరాములు ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం ఇంద్రపాలెం నుండి భారీ ర్యాలీతో కాకినాడ రూరల్ జనసేన పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ అభ్యర్థి నానాజీ మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సిద్ధాంతాలకు ఆకర్షితులై పార్టీలో బొల్లే భవానీ శంకర్, అతని మిత్రుడు దాన్ని సాధనంగా ఆహ్వానించి జనసేన పార్టీ కండువాలు కప్పి గ్రామ స్థాయిలో జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేయాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు పంచకర్ల సందీప్, కాకినాడ రూరల్ మండలం పార్టీ అధ్యక్షుడు కరెడ్ల గోవిందు, రెడ్డెపల్ల ప్రశాంత్, శాదా ప్రసాద్, నేమన పవన్, భాస్కర్, చిక్కం రామసాయి, చిక్కం లక్ష్మణ్, సదా ప్రశాంత్, కె రాంబాబు, కె భరత్, వంశీ, వెలుగువంట్ల నాగేంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు. ఇంద్రపాలెం గ్రామం, కాకినాడ జిల్లా. అందరికీ తెలియజేయనిది ఏమనగా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఇప్పటిదాకా జరుగుతున్నటువంటి అరాచకాలు వ్యాపారస్తులకు కానీ, చిన్న వ్యాపారస్తులకు కానీ, పెద్ద వ్యాపారస్తులకు కానీ, చిన్నవాళ్ళకు కానీ, పెద్దవాళ్ళకు కానీ అగమ్య గోచరమైన పరిస్థితి ఏర్పడినటువంటి తరుణంలో ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పెద్ద మనసు చేసుకొని ఆయన టీడీపీకి మద్దతు పలికి టీడీపీ జనసేన కలిపి ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని కాపాడడం కోసం, రాష్ట్రంలో ఉన్న అరాచకాలను తుడిచివేయడం కోసం వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇలాంటి ధైర్యవంతులకి, సాహసవంతులకి టికెట్లు ఇచ్చి ఎంతవరకు ఫిల్టర్ చేయాలో అంతవరకు ఫిల్టర్ చేసి ఇచ్చినటువంటి ఈ సీట్లు, ప్రతి సీట్ని కూడా గెలిపించుకోవడానికి మేమందరం కార్యకర్తలుగా మేమందరం కృషి చేస్తాం. పంతం నానాజీ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనని అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించడం కోసం రాత్రి పగలు కృషి చేస్తామని కోరుకుంటున్నాం. సంబంధం లేని ఒక సామాన్య కార్యకర్తను, పంతం నానాజీ గారి యొక్క వ్యక్తిత్వం, పంతం నానాజీ గారికి సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యవహారం కానీ మాకు తెలుసు. ఈ జిల్లాలో మా రూరల్లో ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆయనకు పరిచయం ఉన్నా పరిచయం లేకపోయినా ఎటువంటి వ్యక్తి నానాజీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే
ఎవరు అని అడగకుండా ఏంటి అని అడిగి సమస్యను పరిష్కరించే వ్యక్తిగా అభిమానంతో ఈరోజు నేను ఇంతమందిని తీసుకొని వచ్చి ఆయన సమక్షంలో ఆయన సపోర్ట్గా తీసుకొని వచ్చి ఆయనకు సపోర్టు చేస్తూ ఆయన గెలుపు కోసం కృషి చేయడం కోసం. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు కాకినాడ ఇంద్రపాలెం చెందిన కాకినాడ రూరల్ మండలం ఇంద్రపాలెం చెందినటువంటి గ్రామం నుంచి వేళ పెద్ద ఎత్తున యువకులు పెద్దలు కూడా కలిసి జనసేన పార్టీలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క విధి విధానాలు సిద్ధాంతాలు, చాలామంది చెప్తారు సిద్ధాంతాలు, కానీ సిద్ధాంతాలు ఆచరణలో పెట్టే వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ ఒకటే. అది తెలిసి వీరంతా ఆయన పట్ల ఆకర్షితులై జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడానికి ఆలోచించేందుకు మన భవానీ శంకర్ గారు, నాగేంద్ర గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో వచ్చినందుకు వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అలాగే ఈవేళ అనుకుని అతిథి ఈ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర యువసేనకి అధ్యక్షులు వారు ఆయన భీమిలి నుంచి పోటీ చేయబోతున్నటువంటి మన సందీప్ గారు, అలాగే మండల ప్రెసిడెంట్ గారికి, శ్రీరాములు గారికి, శ్రీని గారికి, భవానీశంకర్ గారికి, గంగాధర్ గారికి, చంద్రపాలెం గ్రామ ప్రెసిడెంట్ గారికి అందరికీ కూడా, అలాగే ఇవాళ జాయిన్ అయినటువంటి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ సాధారణంగా నేను ఇందాక చెప్పాను, ఏదైనా పార్టీలో ఉంటే జాయిన్ చేసుకుంటుంటే కార్యకర్తలు జాయిన్ అయ్యారట. మన పార్టీలో అయితే జన సైనికులు జాయిన్ అయ్యారు. అది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు నామకరణం చేశాడంటే అది జన సైనికులు, వీర మహిళలు. మీకు కొత్తలో ఆర్డుగా ఉండి మీ అందరికీ, కానీ దాని యొక్క అర్థం, దాని వ్యవహారం తెలిసిన తర్వాత ఇవాళ జన సైనికుడు అంటే ఇవాళ రాష్ట్రానికి ఏంటో తెలిసిన తర్వాత దాని విలువ అర్థమైంది. ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు చెప్తారంటే సైనికుల్లో క్రమశిక్షణ తోటి ఉన్నటువంటి జన సైనికులు 5.5 సంవత్సరాలు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ కంటే మిన్నగా విశాఖ నగరం అభివృద్ధి చెందుతుందని స్పష్టం చేసిన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి. వచ్చే ఎన్నికల తర్వాత విశాఖపట్నం నుంచే పాలన సాగిస్తామని విజన్ విశాఖ సదస్సులో పేర్కొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి. పెందుర్తి మండలం జీవీఎంసీ పరిధిలో వివిధ వార్డుల నందు పలు అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టిన ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి. 95-93వ వార్డు నిర్మించిన తలపెట్టిన ఓపెన్ జిమ్, బీటీ రోడ్ పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన అదీప్ రాజ్. ఉత్తరాంధ్ర మీద వైసీపీ ప్రభుత్వం సవతితెల్ల ప్రేమ చూపిస్తుందన్న మాజీ మంత్రి, అనకాపల్లి జనసేన ఇన్ఛార్జ్ కొడతాల. సాగునీటి ప్రాజెక్టు పేరుతో విడుదలైన నిధులను జగన్ ప్రభుత్వం దుర్వినియోగం చేసిందని ఆరోపణ. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా చిన్నమేరంగి పోలీస్ సర్కిల్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన డిప్యూటీ సీఎం పీడీకి ఎమ్మెల్యే పుష్పశ్రీవాణి, కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్, డీఐజీ విశాల్ గునితో కలిసి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాజేంద్ర. ఇవి ఇప్పుడు ఒక అప్డేట్స్. మన అప్డేట్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.